المحقق وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين من حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيد سفيان الثوري وسيد محمد حنفي مذهب علي المرسي ورئيس الأبدال سيد شهابي مكين المغربي ومستجب بالدعاء سيد شيخ إبراهيم بن حسين رضي الله عنه من الأمورات أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها ببرها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الحلوة محمد بهاء النقشابا بوزير علي عبي حسن الشاذلي وسيد محمد بن عبد الكريم وسلمان المدني وسيد محمد أرشد بن عبد الله البندري وخليفة شهاب الدين بن محمد أرشد البندري وشهاب بن مبارك الفقيه والحبيب وسيد بن أبو الرحمن بن يحيى وسيد الطلحة بن سليمان الأواب بن عمر بن زيد الشنباوي علي بن عبد الله البندري الفقيه شاور عبد الله عارف الله الشيخ محمد زيد بن عبد الغريب بن بهاري عاصم فإن وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنشد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال بل المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراة عالة رعاة الشاء يتوالون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. معاشر المسلمين والمسلمات
Jamaah salat subuh Masjid Al-Tayyib yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir dan seluruh keluarga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar bin Khattab beliau bercerita, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majlis, artinya dalam sebuah pengajian kayak begini, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bersangatan putih. Ada orang datang, kulitnya putih, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Tidak dilihat atas laki-laki itu bekas perjalanan jauh, artinya tiba-tiba datang laki-laki tadi. Biasa kalau orang datang jauh itu terlihat letih, baju rambut tidak teratur. Ini tidak, laki-laki itu rapi, pakaiannya necis ya kalau sekarang, putih bersih, rambutnya hitam. Wala ya'rifuhum minna ahadan. Dan kata Sayyidina Umar, di antara kami tidak ada yang kenal dengan orang itu, tidak ada yang kenal. Ini orang asing, ini orang yang datang. Orang tersebut langsung duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun pasti tak berani langsung duduk di depan. Kalau tuh juga duduk di belakang dulu. Nanti kalau bubar jamaah baru mendekat. Kalau ini orang langsung datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga duduk laki-laki itu kepada Rasulullah, maka dia menyandarkan dua lututnya. Dia kaki itu bersambung lintuhur pulang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya lututnya bertemu dengan Rasulullah. Seperti sampai duduk tahiyat awal. Orang ini juga duduk seperti tahiyat awal. Sudah bersentuh itu dengan Rasulullah dan telapak tangan diletakkan di paha Rasulullah. Yang aneh lagi, sudah bersentuh itu tangannya megang lagi ke paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak ada yang berani seperti itu, ya, karena mereka sahabat ini salah satu di antara orang yang dekat dengan Nabi yang penuh dengan adab. Jadi kalau Nabi menjelaskan, mereka baru menundukkan kepala, saking taklimnya. Dan di antara sahabat sulit untuk melihat muka Rasulullah karena saking hormat dan taklimnya. Makanya kata Umar bin Khattab, kami kalau pengen melihat langsung muka Nabi itu malah ada orang Badui. Orang Badui itu orang kampung. Karena waktu Nabi itu ceramah, sahabat tunduk khusyuk mendengarkan. Orang sini tunduk khusyuk guring. Tapi kalau sudah ada yang tanya, orang Badui Muhammad, langsung tak angkat kepala sahabat. Baru disitulah kata Umar bin Khattab, kami melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di zaman Nabi tidak ada yang bisa memandang wajah Rasulullah kecuali ketika ada orang Badui hadir di majlis. Itu kalau di dalam majlis. Kalau di luar majlis atau di jalanan apa macam, mereka pun sangat hormat betul dengan Nabi. Tidak berani memandang wajah Rasulullah. Nah ini orang, si laki-laki tadi, mana langsung datang, langsung bersentuh lututnya dengan Rasulullah, dan dia meletakkan tangan di paha Rasulullah. Jadi laki-laki itu sangat dekat betul dengan Nabi, sangat akrab betul dengan Nabi.
Tapi sahabat tidak kenal siapa laki-laki ini. Faqala, dan berkata laki-laki itu, ya Muhammad akhbirni anil Islam, memanggil Rasulullah dengan nama. Sahabat tidak ada berani memanggil nama Muhammad, tidak ada. Semua memanggil gelar ya Rasulullah. Fatimah anak sini tidak ada manggil apa ya Rasulullah. Aisyah dan istri-istri Nabi tidak ada memanggil ya Muhammad, semua ya Rasulullah. Laki-laki ini aneh, datang ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu karena panggilan itu panggilan yang sangat aneh. Sahabat-sahabat yang lain ini bingung. Ini orang kok aneh, tiba-tiba datang langsung datang dan langsung menghadap Nabi dan manggil ya Muhammad. Akhbirni anil Islam, beritahu saya tentang Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ujar Nabi, pertama engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang kita lazim menyebutnya rukun Islam. Makanya pertama syahadatain, dua pengakuan pertama disebut syahadat tauhid, dan yang kedua disebut syahadat Rasul. Syahadat ini ada 3 rukun. Yang pertama iqrarun bil lisan, yang kedua wa tasdiqun bil qalbi, yang ketiga wa amaluhu bil arkan. Jadi rukun syahadat itu 3. Pertama mengucapkan betul-betul dengan lidahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapkan hurufnya, pernah dihitung enggak? Berapa hurufnya? Itu 24 huruf. Hurufnya 24 huruf. Makanya kata Imam Bukhari, barang siapa yang membaca syahadat dengan bagus, apalagi mengerti rukunnya, pertama mengucapkan dengan lisan, dengan fasih, dengan benar. Yang kedua wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Lalu yang ketiga rukunnya wa amaluhu bil arkan, membuktikan dengan perbuatan. Bagaimana cara membuktikan dengan perbuatan? Bagaimana kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti yang disembah hanya Allah, yang dimintai hanya Allah. Nah, ini namanya tauhid, syahadat tauhid. Kalau 3 rukun ini bisa diucapkan, maka syahadat orang ini sudah dinyatakan benar. Tapi kalau di antara 3 ada yang tidak terpenuhi syahadatnya, maka syahadatnya itu dianggap belum sempurna. Jadi mengucapkan 2 kali syahadat benar-benar ya belajar dengan baik. Lalu yang kedua waktu qimus shalah, mengerjakan salat. Yang ketiga waktu dia zakat, bayar zakat. Yang keempat waktu sum Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, mudah sehat pada panjang umur kita bertemu Ramadan dalam keadaan sehat. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, melaksanakan haji bagi yang mampu. Qala sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu berkata, sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Jadi Sayyidina Umar ini orang yang paling betul. Mulai awal dia perhatikan orang kayak itu, tiba-tiba datang langsung di depan Nabi, langsung meletakkan tangannya di paha Nabi. Sahabat jangan meletakkan paha, belum di depan juga berani, sentuhan juga berani, kecuali Nabi yang memberikan izin. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Ujar Umar, hebat orangnya, dia yang bertahu, dia yang benarkan.
Ya, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Artinya kalau bertanya kan berarti orang nggak tahu. Karena sesuatu yang kita tidak tahu kalau kita tanyakan. Karena ini orang ini kayaknya tahu dia. Jadi orang terus orang aneh ini. Dia bertanya kepada dia yang benar. Nah, berarti orang ini tahu. Kok ajibnya? Kata Sayyidina Umar, heran orang bertanya pun yang benar. Nah, jadi di sini hadis ini bahwa Islam itu adalah seluruhnya merupakan perbuatan anggota zahir. Islam itu pada dasarnya adalah gawian. Islam itu gawian, pekerjaan, perbuatan. Makanya aslama yuslimu islaman, arti aslama itu asal kalimatnya salimah, lalu ditambah namanya mazid biharfin dalam ilmu sharaf. Jadi aslama asalnya salimah, arti salimah salama, salama arti selamat, sentosa, aman. Jadi orang yang masuk Islam itu orang yang aman asal mengikuti aturan Islam. Ada sebahagian ulama mentafsirkan Islam bisa aja ya. Apalagi S-nya bisa S-nya subuh, lam L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Demikian. Ada juga I-nya iman, S-nya salamat, L-nya laksanakanlah, A-nya ajaran, M atau M-nya Muhammad. Apabila hendak imannya mantap lalu dia selamat, lam jawabannya laksanakan ajaran Muhammad. Itu menafsirkan aja, bukan hadis ya. Ya boleh-boleh saja supaya tambah semangat Islamnya. Nah, jadi orang yang Islam itu pada dasarnya adalah perbuatan zahir, menuturkan 2 kalimat syahadat, sembahyang, bayar zakat, puasa, haji, kan perbuatan zahir semua, gawian badan semua itu. Jadi apabila orang itu menyatakan Islam kok tidak ada gawian badannya, paham? Umpama nyata Islam tapi ketika adanya sembahyang, tidak sempurna toh Islam. Ada karena Islam perbuatan zahir dulu yang nampak. Atau dia tidak zakat, tidak ada sempurna Islam. Atau dia tidak haji padahal mampu, tidak sempurna Islam. Makanya kesimpulannya Islam itu gawian zahir. Nah, ini semua berada di bagian tubuh yang zahir. Artinya bahwa kalau orang itu sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka orang Islam dia. Saya sering ditelepon dari Masjid Raya, dulu bisa apa pagi ini? Apa? Ini ada orang datang masuk Islam. Jam berapa? Jam 10. Padahal dulu ini mengedit Johor Pak di Masjid Raya. Cepat. Karena kalau ada orang mau masuk Islam atau mau menyatakan 2 kalimat syahadat, tidak boleh ditunda. Kita lagi makan, orang minta tolong berhenti makan dulu, cepat sebelum dia berobat. Bisa beli turun ke Wiman, ibu di telepon kalau bikin Masjid Raya ini namanya. Awak bisa, cepat, karena jangan terlambat. Sudah datang, sudah siap, kita berikan arahan sebentar. Kenapa masuk Islam? Ya urusan dia masuk Islam karena mau kawin, itu urusannya. Yang penting dia masuk Islam dulu. Ya banyak kebanyakan rata-rata nak kawin aja Pak. Kenapa bermasalah? Mau merit ke Ustaz? Oh ya, kita ingatkan Islam itu agama yang paling mudah. Ad-dinu yusrun, agama Islam agama yang paling mudah asal kamu bisa mengikuti aturannya. Yang saya ingatkan, jangan kamu permainkan agama. Kamu apa? Bunda Pak. Agama
muda tuh bagus sudah, cuma karena kamu pengen berubah, ingatin jangan lagi berpindah-pindah. Kita ingatkan jangan mudah main-mainan aja teman Islam dan teman Kristen. Jangan, tidak boleh. Kita arah bagus, lalu kita ucapkan, bimbing atau macam urusannya selesai. Cuma kadang-kadang saya ingatkan si calon mertuanya ini, ada dulu orang-orang muda ya, gimana anak kita kenal yang demikian, tahu dulu sekolah, dibimbing ya, belian dibimbing ya, jangan sampai dia anak kita ketarik ke sana ya. Banyak yang begitu Pak, banyak betul. Ujung-ujungnya yang punya kita yang belakangan banyak ya. Jadi kadang-kadang kita Islamkan itu kita nasihati bagus-bagus. Ada juga yang murtad, banyak betul. Orang mana? Boleh kok bisa jadi orang muda. Di mana ketemunya? Dulu di Papua Ustaz. Orang boleh bisa jadi muda. Berapa tahun kamu jadi anggota muda? 11 tahun. Sekarang kok bisa masih Islam? Ya karena panggilan Bapak Ibu Islam, saudara Islam. Kamu kenapa ya? Tadi merek tadi Pak. Ya banyak macam-macam. Apalagi Samarinda ini banyak betul. Ya, hati-hati betul anak-anak kita. Ya, ada lagi dua jamaah ulun yang abah mamanya aktif di pengajian, anaknya masih ditarik orang. Paham? Ditarik orang anak berdua dah. Sudah kita berusaha sampai belum bisa, masih lagi ikut agama orang. Jadi nama mama itu sampai kan curhat kami ini Ustaz, mereka curhat ada orang-orang sebelah Islam semua. Ini kok bisanya anakku ini, anaknya sendiri yang lari meninggalkan rumah, anaknya perempuan, anak berdua. Jadi kemarin waktu pada dulu open house, anak ini Pak akrab betul dengan saya. Waktu kuliah sering dibawa bapaknya pengajian juga, anak mbak ini, dan kami sangat akrab betul dengan keluarga orang itu orang Jawa. Sampai sekarang masih diikut orang Flores di Wontang. Dua anaknya waktu One House datang, sampai datang makan, apa mas? Saya pernah makan apa? Ya halal punya Pak Ustadz. Oh iya. Silaturahmi ke rumah kan? Padahal nanti kita dipelihara hati betul banyak terusnya. Wah ini kada mesti agak orang Banjar gitu yang pindah agama. Alhamdulillah min karena pengaruh dan gereja yang paling banyak mengkristenkan di kawasan. Jadi kalau kurang-kurang hati-hati kita. Ya orang kalau Bugis ke Jawa ke Banjar banyak sudah yang beda-beda, bongkar mandir dan memang itu tujuan mereka. Ya, makanya kuatkan, teguhkan keyakinan ada. Salah satu di antaranya Rasulullah mengajarkan dan menganjurkan kepada kita mulai bayi itu dibacakan surah Al-Ikhlas di telinga anak cucu ya, sambil menggendong bacakan Al-Ikhlas. Berdoa itu 3 kali, telinga kanan, telinga kiri bacakan ya. Baru-baru kemarin juga itu tamatan aku yang paling sedih itu ustazah ya. Sampai sekarang masih sedih betul karena bapak ibunya tidak di orang Madura. Ustazah tanaman pondok kawin maaf layak Islam waktu kawin begitu punya anak 3 ya menikah kan suami sering dibawanya anaknya ke cendrawasih. Akhirnya ustazahnya ikut sebelah. Ini dulu ustazah teman pondok masuk sebelah sampai sekarang itu saya nanti hati-hati betul ya pergaulan anak kita. Ini kayak ini pemahaman kita laki dia laki memang awan besar. Nah ini cari hanya umpannya Pak.
kamu Pak, dikenalkan sepupunya, dikenalkan keponakan omnya, anak omnya Pak. Nah, itu di Bujai Banjar itu dipancing ya Pak. Akhirnya si Islam ini mulai coba kenal. Padahal cuma laki-laki dengan laki itu memang sudah triknya dia. Betul. Kawan futsal, kawan bola, atau goes, lama kita dikenalkan dengan sepupu, apa kayak yang di anunya Gunung Lingeng dengan sepupu akhirnya masuk ke sebelah nangis nanti kan ya kami tidak tahu cuma padahal itu temannya laki-laki sama laki-laki maksudnya untuk kawanan olahraga akhirnya naudzubillah naudzubillah. Nah jadi perbuatan zahir ya. Jadi masalah dia ini orang yang mengucapkan apa mengucap dua kalimat syahadat itu urusannya Allah Subhanahu wa taala karena dia takut lalu masuk Islam. Nah, karena dia hendak kawin ya, lalu masuk Islam, karena dia ingin dimuliakan orang lalu masuk Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah itu hanya Allah yang tahu. Jadi yang memberikan komentar ini urusan ini kenapa masuk Islam itu urusannya, yang penting dia dulu mau masuk Islam. Dan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Cuman ketika dia sudah berada di dalam Islam, wajib ikut aturan Islam. Itu yang sering saya ingatkan, kamu di sini kami tidak pernah memaksa. Islam tidak pernah berikan apa semacam hadiah atau memberikan apa angan-angan apa enggak. Yang penting ya memang kalau kamu masuk Islam betul-betul Islam, tidak ada paksaan. Cuman iming-iming, Islam tidak pernah berikan iming-iming mau dikasih ini dikasih pekerjaan. Yang penting kamu Islam bagus, masuk Islam baik, terus ikuti aturan Islam. Kadang-kadang kalau ke sebelah kan diberi iming-iming, ada yang sampai serumahan murtad dengan diberi gawian, banyak itu Pak, diberi subsidi macam-macam. Alhamdulillah Islam tidak. Jadi kalau kamu masih Islam betul-betul murni karena dari hatimu, tapi ingat jaga Islam kamu dengan baik. Cuman kesalahan kita ini kebanyakan ketika mereka sudah Islam, untuk pembinaannya itu yang kadang-kadang ada Arema kita belum begitu jalan, semuanya gara-gara dana. Jadi kadang-kadang masuk Islam ini berbulik pulang itu banyak. Ya, banyak betul. Nah perkara di dunia orang ini sudah muslim, berlakulah kepadanya hak-hak sebagai seorang muslim. Artinya apa hak-hak seorang muslim? Hormati sesama Islam, kita bantu kalau dia susah. Bahkan ada juga yang kemarin begitu dia Islam kan dibantu Pak, sebenarnya di sana di lain gitu lagi. Ada dulu biarawati masuk Islam, saya mau Islamkan di BAP. Saya tanya, kamu kenapa mau masuk Islam? Saya ini Pak Haji masih bujang biara, dia nggak tahu itu. Saya mimpi, bilang mimpi kenapa? Mimpi dipukuli sama Al-Quran. Jadi Al-Quran memukul. Itu di BAP waktu subuh pengajian, lama sudah sekitar 7 tahun yang silam. Akhirnya coba kamu ceritakan gimana dia cerita. Jadi dia itu sangat benci dengan Quran, sering Quran itu dibuang-buang, dan dia pernah mengkristenkan di satu kampung. Makanya dia diangkat jadi biarawati dan sekolah di sini. Waktu itu diberi biaya gratis di sini oleh gereja, sekolah gereja kuat. Akhirnya dia mimpi dipukuli Quran. Hari pertama, hari kedua sampai katanya di badannya dia sudah berbelang-belang dipukul. Lalu akhirnya dia ada konsultasi dengan kawan-kawannya, lalu diarahkan dengan ada ustaz. Akhirnya alhamdulillah dia mau dan berubah. Padahal ini keluarga, kalau ibarat kita itu keluarga ustaz, bapaknya pendeta, ya.
ringkas cerita akhirnya dia masuk Islam dan terus kita berikan bimbingan. Nah, setelah itu saya tidak tahu lagi kelemahan kita ya. Seperti di daerah Dubar banyak yang Islam balik lagi, nanti dia balik lagi dia. Kita jenguk kalau dia sakit, kita kuburkan di kuburan muslimin andai kata dia meninggal dunia. Itu di antara hak-hak dia sebagai seorang Islam. Perkara hatinya karena apa? Karena itu urusan dia dengan Allah. Maksudnya ketika orang ini masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, resmilah dia menjadi Islam. Urusan nanti ke depannya itu antara dia dengan Allah. Kalau seandainya itu ada terkait dengan keluarga kita, alias kawin dengan si A si B, didik bujur. Makanya ulun sering mengingatkan, Bu, Pak, yang pertama biar didik punya bacaan Quran baik, sembahyang. Gimana tuh kan? Kain dua yang anak-anak didik ingat jangan sampai kita berubah lagi. Ulun menyatakan kalau kebetulan di Islamika ada dulu di tetangga kami itu dia kuliah dari kakak-kakaknya ini tempat haji awan ulun guru ini kami menunggu guru yang sudah 21 tahun kuliah di Jogja adiknya ini di UPN Jogja yang namanya kenalan dengan Jawa orang Klaten sekalinya non muslim. Lalu tahun sekitar 9 bulan itu masuk Islam. Kawin sebenarnya itu kawin dia tapi sama punya anak dia masuk ke sebelah sana. Akhirnya adiknya ikut ke sebelah sana 21 tahun. Pas nas lagi mati si orang Jawa mati lalu akhirnya baru saya Islamkan di Islamic Center pas sampai sumpah itu 21 tahun murtadnya. Kamu nanti 21 tahun satu bayar sholat, 21 tahun itu 2 zakat, 3 puasa. Karena bila orang murtad wajib dia membayar qadha'annya selama dia murtad. Nah, sebelum pada inang di sana apa nama pada sudah menangis saja jawab. Tidak dibimbing anu adik mungkin 21 tahun itu enggak waktu sebentar itu. Yang kewajiban-kewajibannya itu jangan dibiarkan, jangan ada apa-apa diingatkan. Ya walaupun itu urusan dia dengan Allah, cuma kita sebagai di sana mengatakan niati mengqadha sholat belajar, mengqadha puasa belajar, kayak apa cara mengqadha zakat selama 21 tahun itu belajar. Ya, bila betul berdekatan dengan kami kadang-kadang dia mau WA, kadang-kadang dia telepon. Ya. Ini salah satu banyak di Samarinda yang begitu banyak betul sekali. Jadi hati-hati betul kita. Allah dan berkata laki-laki itu lagi, "Fa'akhbirni 'anil iman." Beritahu saya tentang iman. Kabarkan kepadaku daripada iman. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri." Iman itu kata Rasulullah bahwa engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab Allah dan Rasul Allah dan hari kiamat, beriman dengan qadar dan qadar baik ataupun qadar jahat. Qadar itu ketentuannya. Maka laki-laki itu berkata, "Sadaqta, benar engkau ya Muhammad." Secara ringkas Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah pertama beriman dengan Allah. Maksudnya beriman dengan Allah, percaya dengan Allah. Dan apa yang dipercayai, apa yang diyakini, apa yang diiktikadkan. Apa aja yang kita percaya dengan Allah itu apa aja. Para ulama mentafsirkan atau mensyarahkan hadis ini namanya hadis Jibril. Engkau beriman dengan Allah itu pertama antu'mina biwujudihi. Yang dimaksud beriman dengan Allah itu apa? Yaitu beriman biwujudihi, adanya Allah. Pertama kita beriman, kita beriktikad di dalam hati bahwa Allah itu wujud.
yakini itu. Dimanapun Allah ada. Makanya kalau kita belajar tauhid, wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib Allah ada, di mana-mana ada. Nah, itu Bang Bahari kalau belajar tauhid itu. Wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib Allah Ta'ala ada, di mana-mana ada. Di pasar ada Allah, tidak ada yang curang, tidak ada yang orang timbangan, tidak ada yang campur-campur. Di kantor wajib ada, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang macam, karena wajib ada. Di mana-mana ada, tidak ada yang curang, ada semua wajib Allah ada. Nah, bahkan orang Bahari hebat Pak, saking keyakinannya itu sifat wujud ini jadi luar biasa. Jadi kalau anda menanam bari, wujud bidam bapak, wujud bidam bapak, wujud ada, berisi barinya. Di tangan-tangan bari itu, di tangan-tangan sawah. Bahari ulun pernah ikut arwah abah itu ke rumah, ya. Jadi melampak loh, wujud bidam bapak, wujud bidam bapak. Tengah-tengah ini, wujud. Itu tangan di sini. Kita kan ada wujud berisi seperti itu. Oh, ada memang nyimpan duit gitu orang benar wujud kita bakal wujud simpan ada terus duitnya ambil lagi pakai lagi. Tapi orang baru itu yakinnya dan hebat ya. Sama ambil baras di Padaringan, tahu lah orang Bugis Padaringan. Padaringan itu ada tempat baras yang khusus untuk Padaringan. Apa? Main Padaringan. Padaringan itu kalau biasa dari apa ya? Dari tanah. Padaringan, kalau Padaringan Dari gerabah biasanya. Ada Padaringan, ada perapatan. Tahu perapatan? Nenek-nenek tahu ya. Nah orang Bahari gitu Bu. Kita mengambil baras mungkin, apalagi pemasannya agak wujud tidak pakai wujud. Kita bila sudah menganggap ke kencing, balik kencing kalau lah. Nah, berbentuk si perapatan itu kelapa itu yang separuh itu namanya kalau bahasa Bali perapatan. Ya. Itu diisi lagi. Habis mengambil baras tadi diisi ulang, diisi tak boleh apa kenapa supaya wujud harus bagi barasnya ada. Orang Bahari itu luar biasa. Mengambil Mama Bahari orang dididik oleh Wedan. Mengambil itu ada boleh bertumbuh. Mengambil di Padaringan itu kalau bertumbuh. Buat penduduk bagus so ambil. Anak 10, jadi banyak mengambil kencing 10 ekor. Yang bisa tahu. Sudah atau anak sini tetap jadi pada tadi itu wujud tidak apa. Ada soal tutup sudah Padaringannya. Makanya orang Bahari itu masak dia sedikit barokah. Oh ini masak banyak Pak, makan 6 kali. Iya. Jadi gitu ibaratnya memang ibadahnya kuat, itu keberkahannya loh. Jadi makan biar sedikit, sholatnya kuat. Oh ini makan, masya Allah. Pokoknya kuliner lah mengkurati penuh semuaan. Tapi bang berjalan sakit balik ke sini. Itu namanya gimana tidak kibarakah. Iya, padahal sehat toh makanannya, sehat makanannya dibanding orang tua dulu. Apa makanannya? Zaman dulu dah ada itu big six, ya. Tapi orangnya kuat, tahajud kuat. Wah ini saking kada kuatnya, 5 kilo aja dengan masjid rumah kada kuat ke masjidnya. Tapi kalau dia ke mall kuat. Makin deh bang, jadi kagak kesempatan aku udah bisa sakit di sini mana suara kencing, WC ada apa lagi sudah kurang ya. Tapi kalau saya ke mall, berani dia. Kita hidup bingung, makanya sering saya bercanda. Pernah nggak mendengarkan ceramah sampai 3 jam? Nggak pernah. Jangankan 3 jam, 1 jam bisa dia ceramah kok sakit pinggang. Tapi pernah nggak main habis sampai 4 jam? Kalau sudah main game, jangan kan mandre juga ditahan, kencing juga ditahan, saking asik main game gitu. Tapi kenapa kalau sudah ceramah
baru dengan setengah jam sudah sakit pinggang lah, bahunjur lah sini. Ya, sebelum saya tutup silakan ada yang mau menanyakan sesuatu, baik yang materi disampaikan maupun yang lain, biar tambah wawasan. Berkaitan dengan niat guru. Iya. Niat mandi wajib misalnya guru. Iya. Bagi laki-laki kan cuma satu guru ya. Tapi bagi perempuan kan ada ada nipas. Nah itu niatnya sama nggak guru? Karena saya tidak pernah mengajarkan anak saya dan istri saya untuk lapasnya niat head dan nipas itu guru. Itu sama nggak guru? Beda Pak. Jadi kalau kita niat mandi janabah yang berhubungan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani anil jinabati fardhan lillahi, itu jinabah. Kalau haid nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani anil haidhi fardhan lillahi ta'ala. Kalau nipas limbah bersih ya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani anin nipasi fardhan lillahi ta'ala. Sebahagian ulama mengatakan afdal per fase pekerjaan, arti per pekerjaan ini haid, ini nipas, ini kikuk ya. Kalau kikuk dan lupa ada musuhnya, dan musuhnya ada lagi, nak mencari dan mantap. Jadi yang bagus disebut satu pekerjaannya. Cuman ada lagi ulama yang membolehkan apa? Secara umum boleh nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Yang mana yang afdal? Kalau kita mengikut pendapat yang pertama, afdal yang pekerjaan. Maaf, kita habis berhubungan, berarti anil zina, berarti nawaitul ghusl itu bukan niat ya Pak ya, itu lapas saja, tapi lapas itu nanti kan berhubungan dengan niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani anil jinabati fardhan lillahi ta'ala. Jadi waktu kita mengguyur air ini ya, Pak Ustaz boleh kan pakai bismillah, kita belum mandi, berniat bukan baca Quran. Ini kisah jinabat ya. Urutannya naik nanti masih ingat nih? Habis kikuk bersihkan dulu nih. Habis dibersihkan, lalu bismillah. Wudhu dulu yang bagus. Wudhu di urutan mandi begitu. Habis begituan bersihkan, lalu wudhu, selesai wudhu, baru bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani anil jinabati fardhan lillahi ta'ala. Kalau pakai shower tinggal mengarahkan showernya ke sebelah kanan dulu. Kalau tidak dengan cipukan gayung mandi arahkan ke sebelah kanan. Selesai semua baru kita menggosok. Nah, supaya wudhu kita tadi bisa masih sempurna, jangan dipegang muka belakang kita. Makanya kan sebelum mandi bersihkan dulu muka belakang itu, baru wudhu, baru berniat, baru mandi. Karena Rasulullah ketika habis mandi langsung sholat beliau. Kalau kita bulughul maram, karena Nabi sudah berwudhu sebelum mandi dan tidak memegang. Kalau kita berwudhu lalu mandi lalu bergosok, berwudhu lagi. Jadi kapan niat itu jatuhnya? Ketika air di kepala. Berarti sengaja aku mandi untuk membersihkan hadas besar dari seluruh tubuh karena atau sebab dinabat fardu atasku karena Allah. Jadi begitu urutannya yang bagus ya. Dan ini wajib Bapak Ibu, mohon maaf betul. Ya, memang agak jorok tapi ini ilmu. Saya pernah menanyakan orang ke anak 3. Kan tahu mandi terus itu apa? Mandi basah terus bacaannya apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini alim benar ya. Karena kita anak-anak
apalagi remaja, nggak usah malu-malu, apalagi seorang ibu, ya, jangan malu-malu menginginkan anaknya. Kalau perlu, kayak dulu kami anak-anak mulai balik ditulis pada anak pondok, tetap intinya benian, bahkan ditulis gitu, ditulis supaya ingat, itu kewajiban kita. Dan banyak gugurnya ibadah gara-gara mandi isari. Satu. Yang kedua, nah ini mohon maaf lagi, tato itu tidak mensahkan mandi wajib ataupun wudu. Kalau orang bertato di awal, mandi wajibnya tidak sah. Alias sama. Kenapa tidak sah? Karena air tidak tembus ke pori-pori. Tapi kan Pak bukan anggota wudu. Iya, bukan anggota wudu. Tapi kan di sini. Nah, sekarang kita ada namanya mandi wajib. Kalau mandi wajib yang ada sah, gimana? Berarti masih berhadas. Walaupun dia wudu, orang berhadas tetap tidak sah sholatnya. Bagaimana bos? Ini tato tidak ada ini. yang sering kalau lagi haji begitu bapak kayak ihram betul di Arafah, lalu kebuka betul lagi. Dulu kita nakal Pak Ustaz, terus ini tato zaman anak-anak, jelas kayak laki-laki. Nah itu hati-hati tato itu yang bikin rusak. Saudan itu dalam kitab Sulaiman, kalau orang bertato sebelum masuk ke kubur ke yang lain sudah api neraka menyulut kalau dia belum taubat kepada Allah. Sekarang ada terapi yang bisa menghilangkan tato. Kemarin di Masjid As-Sodirin itu ada beberapa terapis khusus menghilangkan tato. Alhamdulillah banyak yang daftar gratis. Ini bagus, coba sekali-sekali bakti sosial. Dan banyak itu yang pengen menghilangkan itu, cuma mereka tidak paham caranya. Memang sekarang banyak juga studi tato ini. Tato ini merusak. Yang saya sebut merusak ibadah. Kalau akhlak itu urusannya. Kalau bertato tidak bisa, air tembus banget tidak bisa. Karena itu pori-pori itu ini ada lubang-lubang. Sekarang maaf, memang tatoku ada di anggota wudu, ya. Tapi di sini kan. Kita kan mandi wajib pasti. Nah kalau mandi wajib ada sah gimana? Biar hebat wudunya sah juga. Nah ini jaga biru anak-anak kita. Banyak yang kadang ikut-ikutan bertato, sulam alis, sulam bibir, itu naudzubillah. Dosa dirobah-robah nih, Tuhan juga mati juga. Itu ya. Biar doer ya tetap doer, biar nanti apa-apain apa. Pasal pengumuman inna lillahi selesai. Biar pakai apa mati juga. Mudah-mudahan berdatang panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, wafatnya kita nanti dalam keadaan husnul ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya karim, Allahumma ya rahman ar-rahim, Allahumma fa'alna bima 'allamtana, Allahumma fa'alna bima 'allamtana, Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fi din 'alimna rusda rabbi zidna 'uluma nafi warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana fa'inna wa baina qawmina bil haqqi wa nadhari wa badihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.